پڑھیں گے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن پڑھیں اسے الرحمن جو بہت مہربان الرحیم رحم والا. اب دیکھیں ہم نے اس میں جلالہ اللہ کا نام شروع میں ہم لے کر آئے کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع. با کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ساتھ. اسم یہ کیا ہے؟ بسمی جو ہے نا بسمی یہ اصل میں یوں بے ہے اور اسم ہے یوں ہے. لیکن جب ہم نے اس با کو اس کے ساتھ ملایا نا تو یہ الف گر گیا لکھنے میں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو ہم لکھ کے رکھتے ہیں نا تو اس با کو اس کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھیں گے کیسے لکھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے بھی ہم نے اس الف کو گرا کے کیسے پڑھا؟ بسم. اصل میں یہ کیا تھا؟ اسم. اور اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. اسم کا معنی نام. نیم. What is your name? ما اسمک. عربی میں بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ ما اسمک. تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمک. What is your name? تو اسم کا معنی نام. نیم. اللہ اسم جلالہ. کیا بولیں گے اس کو؟ اسم جلالہ یعنی بزرگی والا نام. بزرگی والا نام. اللہ کا نام. اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ جتنے نام ہیں جیسے یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یہ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام. اللہ کے صفاتی نام ہے اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس لیے آج تک کوئی اپنے بت کو اللہ نہ کہہ سکا اور نہ کہہ سکے گا. کسی کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا ذاتی نام اللہ اور باقی تمام نام صفاتی نام ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع. با کا معنی ساتھ. اسم کا معنی نام. اسم کا معنی اسم کا معنی اللہ. اللہ کا ذاتی نام. اللہ. اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. اللہ وہ ہستی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے نام اللہ کا. ہمیشہ رہے نام بادشاہی اللہ کی. اللہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع ہو جس میں تمام خوبیاں تمام کمالات جمع ہوں وہ اللہ. تمام خوبیاں تمام کمالات جمع ہوں وہ اللہ. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ کچھ مشکل لگے تو پوچھیں. با کا معنی اسم کا معنی اللہ اسم جلالہ اللہ کا بزرگی والا نام. آپ کو اسم جلالہ مشکل لگے بولنا تو آپ لکھو اللہ کا ذاتی نام اللہ کا بزرگی والا نام. اللہ کا بزرگی والا نام. ہاں اللہ کا ذاتی نام. بسم اللہ. اللہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع ہے. کیسے کہ وہ خالق ہے تو کیسی تخلیق فرماتا ہے؟ بغیر نمونے کے سب کچھ پیدا فرماتا ہے. آسمان اس نے بنایا تو بغیر کسی نمونے کے اور اولاً زمین بنائی تو بغیر نمونے کے. اس انسان کو کیسا بنایا اور ہر انسان کو وہی اعضاء دے کر ایک دوسرے سے مختلف کیا. کیسی اس نے تخلیق فرمائی ہے. تمام صفات تمام کمالات کا جامع ہے.
रज़्ज़ाक़ है तो कैसा कि एक समुद्र में रहने वाली, गहरे पानियों में रहने वाली बारीक से बारीक छोटी से छोटी मछली को भी रिस्क देता है और पत्थर में रहने वाले छोटे से कीड़े को भी रिस्क अता फरमाता है। माँ के पेट में छोटा सा एक जो मुद्गा होता है, गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर उसमें रूह डाली जाती है, तो उसको भी अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है। तमाम कमालात का जामे है, तमाम सिफात का जामे है, तमाम सिफात तमाम कमालात उसकी ज़ात में जमा है। बिस्मिल्लाही। देखो बेटा, जब तक अल्लाह की जलाल, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में नहीं आएगी तो मोहब्बत भी उतनी ज़्यादा हमारे दिल में अल्लाह से पैदा नहीं हो सकती। हमारे दिल में हमारे माबूद, हमारा रब, हमारा पालनहार, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा माबूद, उसकी बहुत अजमत होनी चाहिए, बहुत अदब, बहुत अजमत, बहुत बड़ाई। और वो तभी होगी जब हम गौर व फिक्र करेंगे हम कि इतना बड़ा आसमान मेरे रब ने बनाया, ऐसी ज़मीन मेरे रब ने बनाई, ये इतने जानवर मेरे रब ने बनाए, ये इतनी बड़ी कायनात मेरे रब ने बनाई, ये ऐसी समुद्र की उठती हुई लहरें मेरे रब ने बनाई, ये मेरे रब ने इन ऊंचे पहाड़ों को ऐसे एक जगह पे खड़ा कर दिया। मेरा रब कैसी कैसी शान वाला है, मेरा रब कैसे कमालात वाला। देखो, एक हिंदू भी अपने उस मट्टी के बातिल बुत को पूजता भी है और उसका अदब भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके दिल में इतनी उसकी अजमत बिठाई कि एक अगर हिंदू पढ़ लिख जाता है, आज हिंदुस्तान आईटी के शोबे में सबसे उसमें यानी नंबर 1 माना जाता है, इसका मतलब है उनके अंदर इतनी जहानत है। लेकिन इतनी जहानत के बावजूद अगर उसकी जहानत अपने मामले में इतनी भी नहीं है कि वो एक पत्थर के बुत को पूजने लग गया, तो वो जहानत किसी काम की नहीं। लेकिन एक बात है, मैंने कभी नोट किया कि आखिर ये इतने ज़हीन हो गए, फिर इतने यानी बाशऊर होकर भी ये लोग क्यों मिट्टी के बुत को पूजते? तो मैंने जब उनका देखा ना, उसमें थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने माबूद बातिल बुत की इतनी मोहब्बत दिलाते हैं कि उनका बच्चा भी जब अपने बुत का नाम लेता है ना, इंतहाई अदब से लेता है। इस बात ने फिर मुझे जहन में डाली, हो मुसलमान ने अपने बच्चे के दिल में वो दीन की अजमत बिठाई है, अपने रब की बड़ाई का ख्याल बिठाया ही नहीं। जो सबसे ज्यादा हकदार था कि उस बच्चे को बचपन से अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की कमालात, अल्लाह की सिफात उस बच्चे को सिखाई जाती, तो वो बच्चा अल्लाह की अजमत और बड़ाई को अपने दिल में लिए हुए बड़ा होता। और जब वो अपने अल्लाह की अजमत और बड़ाई को दिल में लिए हुए बड़ा होता तो वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। लेकिन ऐसा कौन करता? वो माँ करती जिसके अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती। जैसे हजरत साबित जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, जब वो अपनी माँ के अंदर ही थे तो माँ इतना अल्लाह का जिक्र करती थी, इतना अल्लाह का जिक्र करती थी कि बच्चा जब पैदा हुआ तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो 14 पारे सुना दिए, कहा आगे पढ़ो, कहा इतना ही माँ से पेट में सुना था। तो इसका मतलब है कि फिर माँ का किरदार उसमें बहुत बड़ा था। और एक मुसलमान घराने को चाहिए था कि वो अपने बच्चे के दिल में शुरू से अल्लाह की ऐसी मोहब्बत, अल्लाह की ऐसी अजमत, बड़ाई। जैसे देखें हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब हमारे हालात अच्छे नहीं थे और हमें भूख लगती थी तो हम कहते थे कि हमें भूख लगी, अपनी माँ से कहते थे, तो हमारी माँ कहती थी बेटा हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। अब वो माँ कैसी उसके साथ ये बात कहती थी कि बच्चा कहता है कि हमें ऐसा लगता था हमारे दिल में एक सुरूर दाखिल हो गया और हमें भूख का एहसास नहीं होता था।
اور اس وقت ایک خاص خوشی آتی تھی دل میں. تو جب بڑے ہو گئے، حالات اچھے ہو گئے اور فاقے ختم ہو گئے، تو ہم اس سرور کو حاصل کرنے کے لیے پوچھتے تھے اپنی ماں سے کہ اب ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. کیسی بات ماں نے بچے کے دل میں بچھائی. تو میرے رب کا نام، میرا رب اس شان کے لائق ہے کہ اس کا جب نام لیا جائے محبت سے، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بٹھائی جائے، اس کی شان اور عظمت کو سمجھا جائے.